شاہ فردا دے، بے لو سے محبت ہو، بے بائی کی صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ جناب صدر، سامعین کرام، حاضرین جلسہ، سب سے پہلے میں خداوند قدوس کا 1000 بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس عظیم موقع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی موقع دیا، اور اس پروگرام کے موقع پر جو مسلمانوں کا ترجمہ اور پوری ملت اسلامیہ سے نمائندگی کرتا ہے، اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور صاف طور سے آپ کو بتلا دوں کہ آپ جو یہاں اکٹھے ہوئے، سر جوڑ کر بیٹھے، اپنے وقت کو قیمتی وقت صرف کیا، آپ کا اس طرح بیٹھنا، ایسی پروگرام منعقد کرنا اور اس میں شرکت کرنا بڑا اہم اور مبارک فریضہ ہے۔ اس سے امت کی شاخ اور ملی تشخص باقی رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ حضرات، اس موقع پر مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ اس وقت جو مدارس آپ کے سامنے ہے، بہت سے جھوپڑیوں چھپروں کی شکل میں، کوئی قلعے کی شکل میں، کوئی بہترین و شاندار عمارتوں کی شکل میں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے آئینی حصار ہے، ان سے ملت کی تشخص قائم ہے، یہ امت اسلامیہ کے دھڑکتے دل ہے، یہ اسلامی کلچر و ثقافت کے آئینہ دار ہے، یہ اخلاق و ایمان اور اخلاص و روحانیت کے چشمے ہے۔ یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں پیاسوں کو سیرابی ملتی ہے، یہاں طلبہ کے قلوب میں اخوت و ہمدردی، مساوات و رواداری کی تخم ریزی کی جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں ان کے عقائد و افکار صحیح ہوتے ہیں، ان میں فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آنے والی زندگی کے لیے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے، اس سے سوالوں کے جوابات یاد کرائے جاتے ہیں۔ حضرات، بہت سے حضرات اسے حقیقت سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر گئی، اس میں بہت سی چیزوں کی ایجاد ہو گئی، اس کی بھی کوشش ہو رہی کہ سورج، چاند اور سیاروں کو اپنے قبضہ میں کر لیا جائے، طرح طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں، ان سائنسی ایجادات نے بہت سی چیزوں کا انکار کر دیا ہے، لیکن آپ سوچ کر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خدا را مجھے بتائے، کسی نے اس 2 گز زمین کا ٹکڑا بھی انکار کیا ہے؟ موت کے وقت کو کسی نے 2-4 گھنٹے کے لیے مؤخر کیا ہے؟ سائنس کے رفتار پر بھی کسی کا قابو ہوا ہے؟ زندگی بھی کوئی دوبارہ واپس لا سکا ہے؟ گزرے ہوئے لمحات بھی کسی کے بس میں ہے؟ ان سب کا جواب آپ یہی دیں گے کہ یقیناً یہ کام آج تک نہ کسی سے ہوا اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ جب ہمیں اس کا یقین ہے کہ ہمیں مرنا ضرور ہے، حساب و کتاب بھی ہونا ہے، جس نے پیدا کیا وہ زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، قبر میں سوال و جواب ہوں گے، ان سوالات کے جوابات ان کی مشق و تمرین اور ٹریننگ ہے۔ میرے محترم دوستو، مال و دولت، بہترین دنیاوی کالج، بڑی یونیورسٹیاں نہیں دے سکتی، ایوان حکومت، ماہرین قانون اس کے جواب سے قاصر ہے۔ یہ جواب اگر مل سکتا ہے تو انہی علماء کرام سے، یہ سبق اگر حاصل ہو سکتے ہیں تو انہی بوریے پر بیٹھنے والے علماء کرام سے، اور اس ابدی زندگی میں رستگاری ہو سکتی ہے تو انہی خرقہ پوشوں اور ذکر اللہ میں مشغول ہونے والے حضرات سے۔ صحیح ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ تو بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں۔ اور کسی نے کمال عقیدت و ارادت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سچ کہا ہے، تر دامنی پر شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ اس لیے اس سدا بہار زندگی میں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی تیاری کے لیے، عقائد و افکار صحیح و سنوارنے کے لیے ان مدارس کا ہونا ناگزیر ہے۔ حاضرین کرام، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اسلام پر ایک ایسا دور آیا اور امت مسلمہ ایسے مرحلوں سے دوچار ہوئی جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں اضطراب و بےکلی کی فضا پیدا کر دی۔ ان پر ہر طرف سے الغاری ہونے لگے، ان کے عقائد کو مسخ کیا جانے لگا، ذہنی و فکری ارتداد پیدا کرنے کی منظم سازش سے ہونے لگی، ان کی اقتصادی، سماجی اور معاشرتی زندگی کو مفلوج کر دیا گیا، انہیں ہر طرح سے بے دست و پا کر دیا۔ ٹھیک ان نازک حالات میں علماء، مفکرین اور ملت کا درد رکھنے والے حضرات نے مدارس کا جال بچھایا، چپا چپا پر مکاتب قائم کیے، اور امت کے نو نہالوں اور ملت کے جہالوں کو ذہنی و فکری قتل سے بچانے کے لیے
दूरबीन निगाह रखने वाले गमगसार उलमा मसीही मजीसियों नंबर आजमा होने के लिए मैदान में कूद पड़े। अगर बर वक्त ये उलमा खड़े न होते, इन मदारिसों मकातिब का जाल न फैलाते, तो आज हर घर में इंजील पढ़ाई जाती। उनके अकायदों अफकार में बुत परस्ती का अर्चाव होता। अलहादू घर घर में मरकज होता। कुरान और इफ्कार इस्लामी से लोग कोसों दूर होते। उन्हें अपने आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से वाकफियत न होती, अपने कल्चर और तारीख से उन्हें हवा तक न लगती। इन मदारिस ने वह कारनामा अंजाम दिया जो हमेशा याद रखा जाए। उन्होंने बर वक्त मुसलमानों को संभाला दिया, अपनी तारीख और अपने कल्चर और दीनी अहमियत का एहसास दिलाया। हजरात, इस वक्त जो चप्पा चप्पा पर मकातिब व मदारिस कायम है, यह बहुत बड़ी नेमत है। यह मदारिस माशरे में लील की हड्डी की हैसियत रखती है। यह पूरी सोसाइटी और समाज का मक्खन है। यह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशना करने का एक जरिया है, जो हमारा और आप सब हजरात का हकीकी मकसद है। इसलिए हमारा और आप सब का भी इनसे ताल्लुक ऐसा ही होना चाहिए जैसे जिस्म की रूह से, आफ्ताब के रोशनी से, फूल के खुशबू से। अगर यह ताल्लुक आपका बाकी रहता है तो समझ लीजिए जिस्म और रूह दोनों जिंदा है। अगर यह ताल्लुक खत्म हुआ फिर हमारा खुदा ही हाफिज है। दोस्तों, बहुत से हजरात यह कहते हैं कि इन मदारिस से क्या मिलता, इनसे नौकरी नहीं मिलती, इनसे डिग्रियां नहीं मिलता, यहाँ के अफराद कौम के ऊपर बारे में इनमें शऊर और बेदारी नहीं आती, या टेक्निकल लाइन में आगे नहीं बढ़ते। उन हजरात से मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ कि रोजी रोटी का मसला कोई अहम मसला नहीं, उसका वादा खुदा उन कुद्दूस ने हमसे किया है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा खलक़हु फक़द्दरा थुम्मा अस्सबीला यस्सरा। और यह भी तो तयशुदा बात है कि रोजी का ताल्लुक किस्मत से है, अकल से नहीं। अगर अकल से इसका ताल्लुक होता तो बेवकूफ भूखे मरते, लेकिन निज़ाम कुदरत अजीब है। इसलिए मुसलमानों का असल मसला और पैगाम जिंदगी खुदावंदी है। हजरात, मदारिस दरअसल इस्लामी छावनियाँ है, इसके साये में जिंदगी मिलती है। इसलिए वक्त का तकाजा है कि यहाँ अपना ताल्लुक कायम करे और उनकी आनत करे, वरना यहाँ भी यूरोप के मिखानों का नजारा हो सकता है। इकबाल मरहूम ने दूर यूरोप के बाद कहा था कि इन मदारिस को यूं ही रहने दो, वरना यूरोप के मिखाने देख आया हूँ। अलहादू ज़ंदका का तस्वीर पेश करता है। इसलिए तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि इन मदारिस का गाम बगाम साथ दे और इनकी हर तरह से ताउन करे। अल्लाह हम सब की दीन इस्लाम की आनत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इल्म के साथ अमल की भी दे कुव्वत या रब, इल्म के साथ अमल की भी दे कुव्वत या रब, और तौफीक मुशक्कत से भी हिस्सा दे दे। फिर हो फारान के चोटी से सदा कोई बुलंद, फिर से आवाज़ मोहम्मद को उभारा दे दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे जनाब आरिफ साहब जो है, इन्होंने इस बच्चे की हौसला अफजाई किया है, अल्लाह कबूल फरमाए। आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती है, आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती है, फायज है मदारिस का के टोपियां चमकती है। आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती है, फायज है मदारिस का के टोपियां चमकती है। और इनको क्या समझते हो, ये नबी के वारिस हैं, इनके दम कदम से ही बस्तियां चमकती है। जी मेरे दोस्तों, अब आइए दुआ के लिए मैं मोहम्मद फैजान को दावत देता हूं कि वह आकर के दुआ सुनाए। जी मोहम्मद फैजान आओ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाना खाए तो पढ़े बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, दरमियान में याद आए तो पढ़े बिस्मिल्लाह अव्वलहू आखिरहू, खाना खा चुके तो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नशूर। दावत खाकर बड़े अल्लाहुम्मा आतीन मनत अमनी वस्की मन सकोनी, नी दूध पीकर बड़े अल्लाहुम्मा बारिक लना वजिदना मिनहू। छींक आए तो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, फिर छींक के जवाब में कहे यरहमुकुल्लाह, फिर छींकने वाला का यदिकमदुल्लाह व युस्लिहु अलकुम। आईने में जब कोई एहसान करे तो पढ़े जज़कल्लाहु खैरन, आईने में देखे तो पढ़े अल्लाहुम्मा अंत हसन खुल्की फहसन खुलूकी।
गुस्सा आया, वसवसा आए तो पढ़े औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऊंचाई के ऊपर चढ़े तो पढ़े अल्लाहु अकबर। नीचे की तरफ उतरे तो पढ़े सुभान अल्लाह। मुर्गे की आवाज सुने तो पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक। गधा या कुत्ता भूखे तो पढ़े औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब कोई अच्छी चीज करे तो पढ़े माशाअल्लाह वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वअहया। सोकर उठे तो पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा व इलैहि नशूर। माशाअल्लाह। आइए फिर अब कलमा सुनाने के लिए नशरा परवीन, जुनैरा, जैनब, ये तीनों एक साथ आ जाएं। नशरा, जुनैरा, जैनब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोयम कलमे शहादत अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोयम कलमे शहादत अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलिहिल अज़ीम। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तीसरा कलमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिहिल अज़ीम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दुआ के लिए मोहम्मद आफान, मोहम्मद तनवीर, वो दोनों बच्चे आ जाए। मोहम्मद आफान, मोहम्मद तनवीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खाना खाए तो पढ़े बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। खाना दरमियान में याद आए तो पढ़े बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। खाना खा चुके तो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्तामना वस्काना वजलना मिनल मुस्लिमीन। ठीक दावत खाकर पढ़े अल्लाहुम्मा तिम्मन तमनी वस्की मन सकानी। दूध पीकर पढ़े अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वजिदना मिन्हु। छींक आए तो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। छींक के जवाब में पढ़े यर्हमुकुल्लाह। फिर छींकने वाला कहे यहदिकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। जब कोई एहसान करे तो पढ़े जज़ाकल्लाहु खैरन। आईने में देखे तो पढ़े अल्लाहुम्मा अंत अहसनत खल्की फहसिन खुलुक। खाना खाए तो पढ़े बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। दरमियान में याद आए तो पढ़े बिस्मिल्लाहि अव्वलहु आखिरहु। खाना खा चुके तो पढ़े अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ीना अत्आमना व सकाना व जानना मिनल मुस्लिमीन। दावत खाए तो पढ़े अल्लाहुम्मा अतिम्मन अमनी वस्की मन सकानी। दूध पिए तो पढ़े अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वजिदना मिन्हु।
चीख आए तो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, फिर चीखने वाला कहे या रहमकुल्लाह, फिर चीखने वाला कहे यऊदिकुमुल्लाहु व युस्लिहु बारकुम। जब कोई एहसान करे तो पढ़े जज़ाकल्लाहु खैरन। आने में देखे तो पढ़े अल्लाहुम्मा अंत हसन खल्की फहसिन कुल्की। गुस्सा या वसवसा आए तो पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नीचे उतरे तो पढ़े सुभान अल्लाह, ऊपर चढ़े तो पढ़े अल्लाहु अकबर। जाओ, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए कलमा सुनाने के लिए इनायत, मोहम्मद जैद, मोहम्मद इजान, तीनों बच्चे आ जाए। मोहम्मद इनायत, मोहम्मद जैद, मोहम्मद इजान। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोयम कलमे शहादत अश्वदन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अश्वदन्ना मोहम्मदन अब्दुर रसूल। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत असद व ला इलाहा इल्लल्लाहु अम्बबुर वसद वन्ना अम्बबुर रसूल। माशाअल्लाह। आप लोग मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आप लोग दिल जमी के साथ बैठें। प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी मरहले में पहुंच चुका है जी। इंशाअल्लाह उसके बाद हजरत मुफ्ती साहब का पुरमौज बयान होना है। अब दुआ सुनाने के लिए मोहम्मद अबू ज़र को दावत देता हूं कि वो आकर दुआ पेश करे। अस्सलामु अलैकुम। खाना खाने की दुआ खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्ला। खाना खाने की बीच की दुआ बिस्मिल्लाही अव्वलु आखिरु। खाना खाने की बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अतमना वसकाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। माशाअल्लाह। और फिर दुआही के लिए समीरा शफीक शेख जी, ये आखिरी बच्चे हैं दुआ में, वो आकर के दुआ पेश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। खाना खाए तो पढ़े बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। खाना खा चुके तो पढ़े दरमियान में याद आए तो पढ़े बिस्मिल्लाही अव्वलहू आखिरहू। खाना खा चुके तो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अतमना वस्काना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। दावत खाकर पढ़े अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमन नी वस्की मन सकानी। माशाअल्लाह। अब कलमा सुनाने के लिए अशमीरा शफीक शेख, वो आकर के कलमा सुनाए। अस्सलाम वालेकुम। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह। दोयम कलमे शहादत अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मसाइल सुनाने के लिए मोहम्मद आसिम, वो आकर के मसाइल सुनाए। मोहम्मद आसिम जी।
جی یہ بھی دو مسائل میں یہ آخری بچے ہیں، اس کے بعد مکمل ہو گیا. اس کے بعد ایک نظم ہے اور ایک سیرت. السلام علیکم. چار مشہور آسمانی کتابوں کے نام. نمبر 1 توریت، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. نمبر 2 زبور، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. نمبر 3 انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. نمبر 4 قرآن مجید، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. 4 مشہور فرشتوں کے نام. نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکام و پیغمبروں کے پاس لے کر آتے تھے. نمبر 2 میکائیل علیہ السلام بارش برسانے اور مخلوق کو روزی پہنچانے پر مقرر ہے. نمبر 3 پروگرام بالکل آخری مرحلے میں ہے، آپ لوگ دل جمی کے ساتھ بیٹھیں. اس کے بعد ایک گروپ نظم ہے. جی اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے امیر صاحب کے صاحبزادے محمد حضرت مولانا مفتی سعد صاحب، جی ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ حضرت آ کر کے نعت نبی پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے ساتھ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے. میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے. پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے. سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ. پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے. بہت خوب، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. کربلا میں حسین ابن حیدر، کربلا میں حسین ابن حیدر، حق سے فرمایا خون میں نہا کر. کربلا میں حسین ابن حیدر، حق سے فرمایا خون میں نہا کر، حق سے فرمایا خون میں نہا کر. جام سبحان اللہ. حق سے فرمایا خون میں نہا کر، تاج شاہی
یزیدوں کو دے کر تاج شاہی یزیدوں کو دے کر مجھ کو جام شہادت پلا دے سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ تاج شاہی یزیدوں کو دے کر مجھ کو جام شہادت پلا دے ماشاء اللہ۔ لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو، لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو، قتل کرنے چلے تھے نبی کو، پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، میرے محبوب کلمہ پڑھا دے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ پیار سے پہنچے تو کی عرض رو کر، میرے محبوب کلمہ پڑھا دے، میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، تن پہ خاک کھا کے ظالم کے کوڑے، تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، ہنس کے بولے بلال حبشی، تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، ہنس کے بولے بلال حبشی، ہنس کے بولے بلال حبشی، بے حیا چاہے جتنی سزا دے، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، بے حیا چاہے جتنی سزا دے، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، بے حیا چاہے جتنی سزا دے، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ، سبحان